गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी एक अमोलक लिखत है, सत औखियां रातां। जदों मन अपने साख संबंधी दे किसी विछोड़े विच असह कष्टनी भोग रिहा होवे, मन नूं दिलासा देण वाली ते मन नूं उस डोलन वाली हालत तो कढ़ण वाली एक अमोलक लिखत है। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। सत औखियां रातां दूसरी रात। परमारथ दे रस्ते दी तुरन वाली बाणी दी नेमण ते नाम दी प्रेमण माई पति दे वियोग विच होयां अपने हिरदे विच वेख रही है कि पति चरनां दा प्रेम किस तरह दे वैराग नूं पैदा कर रहा है। लोकी कहणगे कि श्री गुरु कलगीधर जी दी माता तुल्य सस पति वियोग पर क्यों रोई है। एक आदि सत्संगण है जो अजे रोंदी है, पर माई वाले वे कारण नहीं रोई। इस करके उसका रोना ख्वार रोना नहीं है, पर वो प्रेम दे हंझू रोकणों रुक जाती है। इस करके इस दे रोण दे भेद नूं जानना चाहिए। वो भेद डूंगा है, मामूली आखे ना हंझुआं दे भेद तक नहीं अपड़दी। रसीए जानते हैं कि माई हाय ये की हो गया, हाय रब ने बुरा कीता, हाय हुण की होवेगा, इस तरह दे निहचे तो सखणे संकल्प लैके नहीं रोई। वो अपने सत्संगी पति दे वियोग पर अपने आत्मा विच प्रेम भारी सिक नाल कह रही है, विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरियोंद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तीरोंद। पहली रात जो उसने बिताई इस जिंदगी विच पहली वो रात सी कि जिस रात विच उसने अपने आप नूं सच्चे सत्संगी तो वांझी हुई इकल विच पाया। उसदे मन विच भरोसा खड़ोता है, धीरज भी है, नहीं तां की नहीं एक अपने वर्गे आपा हो गए सत्संगी दे भजन उपकार वाले शरीर दे आसरे दा जो गुप्त नशा मन विच सी वो नहीं है। सुरत नूं उस आसरे दा घाटा हो गया है जो आसरा परमारथ दा सहाई सी। इस करके सुरत नाम तो हिल के वैराग पूरत होके उस प्यारे दे ध्यान विच आ जांदी है ते फिर आखदी है, हे प्राण प्यारे, मेरी संसार यात्रा शर्म धर्म सिखी सिदक नाल निभ जावे। एवं कहंदे संसार विच एक उदरेवां दिस के नैण वह तुरदे हन ते फिर बेनती उठदी, हे अकाल पुरख, प्यारे सरताज नूं आपने सद लिया है, अपने चरनां विच थां देनी ते दासी नूं उथे अपणन दी योगता बख्शणी। इस आराधना विच वाहिगुरू दी अमित वडियाई ते किरपालता दे भाव नाल नेत्रां विच नीर पार आउंदा है। इस पर गुरबाणी कहंदी है, नानक रुन्ना बाबा जाणीए, जे रोवै लाए प्यारो। कौन नहीं रोंदा, डाकू और कसाई। कौन नहीं रोंदा, निर्दयी और जड़। कोमल हिरदियां वाले रोंदे हैं। रोण बिरहों दा मुख लक्षण है और बिरहों प्रेम राज दा सुल्तान है। बिरहां बिरहां आखिए बिरहां तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहों न उपजै सो तन जान मसान। मसान दी धरती डाडी सड़ी हुई ते पानी तो खाली होंदी है। बिरहों विहूणे मसान समान हिरदे ने की रोना है। रोइयां धरतियां रोंदियां हन जो पानी नाल भरपूर हन। नाम ते प्रेम वालियां अखियां वालेवे कारण नहीं रोंदियां, नाशुक्री दे कारण नहीं रोंदियां, काफर होके नहीं रोंदियां, पर अपने सिरजणहार दे प्रेम विच द्रव के रोंदियां हन। ये अखियां प्यारे गुरमुखां दे चरणां विच प्रार्थना करदियां रोंदियां हन। गुरमुख अखियां संसार दे दुखां पर तरस खा के उपकार करके रोंदियां हन। हाँ, पापियां दियां कमजोरियां पर अपराधियां दे अपराध देख के ते गरीबां दी सहायता विच रोंदियां हन। ये अखियां अपने पापां दी कालक धोण वास्ते कीते कर्मां पर रोना साबण दी चट ला के अपने कलंकित आत्मा नूं साफ करना है। नेक रूहां जद नेकी विच प्रेम भर के रोंदियां हन तद शर्म नहीं करदियां कि हाय लोकी की आखणगे। वो पुकार के कहंदियां हन, मैं नीर वह चलै जियो। हाँ,
ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਤ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਔਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਸੀ? ਮਾਈ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਹੋਏ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਪੰਗਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਣ ਤੇ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਆਸਰਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲਗਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਨਪੀੜਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰੂੜ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੂ ਜੀ ਧਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤਦ ਉਹ ਮਾਈ ਕਿਸ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ, ਦਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਸੇਰੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਯੋਗ ਮਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਠੀ ਆਈ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੂ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੁਰਤਾ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੇ ਘਰੀ ਜਾ ਚੜੀ ਔਰ ਦੋ ਕੋ ਮੋਤੀ ਕਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਈ ਵੀ ਬਚੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾ ਕਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਨ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੇ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮ ਦਰਸ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰ ਨ ਆਇਆ। ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਲਖੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਸੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਹਰ ਸਦਮਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਰ ਠੋਕਰ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਉਣ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਭੇਦ ਸਾਈਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਵ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਆਈ। ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ
अजे इत्थे जाके टिकी नहीं, जो किछ होआ सब कुछ तुझ ते तेरी सब असनाई। इस तुक दे भाव विच उडारी तां वजदी है, पर टिकाणा अजे औखेरा है। इत्थे टिकाउण लई परमेश्वर ने मानो ऐं पकाउणा है, जिको लुहार अपने संद कड़ कड़ के तैयार करदा है। गुरु दी गुरु जाने, पर माई दी रूह विच होर बल भरन वास्ते होर औखी रात आई। एक दिन माता जीतू जी ने लिव विच जुड़िया की डिठा कि सारे सपुत्र अखां दे अगे शहीद हो गए हन। नैण खोले, अरदासा सोधिया, फिर सुरत जोड़ी, फिर ओह दर्शन। फिर उठ के इशनाना कीता, टहल के एक दो भोग श्री जप साहब दे पाए, फिर शब्द विच सुरत जोड़ के बैठ गई। पर फिर ओह दर्शन। घबरा के उठी तद दशमेश जी दे प्यार दर्शन होए। धा के चरनी पै गई। हे मालक, हे स्वामी, हे गुरु, अज की कोतक वरताया जे कि ठीक चारों दुलारे ऐदा शहीद हो जाणगे और मैं ममता भरी मां वेखण वास्ते पास होवांगी। श्री गुरु जी कुछ चुप होके बोले, देख तू लिया है, कुदरत विच ये हो चुका है। माया दी चादर उत्ते उसदा परछावां जे नहीं पिया, इसलिए समय दी सहायता नाल कुछ चिर नूं जद परछावां पएगा, अस्थूल नेत्र भी इसनूं वेख लैणगे। जीतो जी, प्राणनाथ, मैं वो दर्शन देखण दा बल नहीं रखदी। श्री गुरु जी, बल तां बथेरा है, पर ये दर्शन जो डिठा है, ये उस आउण वाले दर्शन तो घबराउण लई नहीं है, पर उस लई तैयार होण लई है। शुक्र करो और सिद्धक दान मंगो ते तैयार हो। जीतो जी, प्राणनाथ जी, आप दी आज्ञा सत है, सदा सत है। जो दिखाओ देखना ते देखण दे बल दी मंग भी आप तो करनी है। पर जे भुल बख्शी जावे तद ये अरजोई है कि वो दर्शन किवें इन्हां मायकी नेत्रां नूं ना वेखणे पैण। ये सुन के श्री गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। दो घड़ियां मगरों फिर तके ते बोले, जो किछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए। वाहिगुरु दी प्यारी, तेरे लिए होर प्रबंध हो रहा है। भाणे ते शाकर रहो ते मंगो कुछ ना। चढ़ो सिद्दक दी बेड़ी, देखो भरोसे दे चप्पू की कर रहे हैं। रज़ा नाल मर्जी मेल के एक स्वर हो जाओ। साईं नूं पाया है कि तुसी वो दर्शन ना देखो। जीतो जी, सद बचन। अभ्यास वाली माता जीतो, जो जोग दे भी जाणू से, विचार वाले मन तो उठ के निश्चय दे पद ते जा खड़ोते। हाँ, माता की देखदी है कि मेरे शरीर दा चलाना तां अत नेड़े आ रहा है। नेत्र खोल के भौरे दी तरह चरण कमलां नूं लिपट गई। चेहरे ते खुशी, शुक्र ते रज़ा मनण दी शांति वरत गई ते बेनती निकली, प्राणनाथ, आप आत्म मैं जड़ माया रूप। आप दी चेरी दासी, ये आप दी वड्याई सी, जो लड़ लाया ते तोड़ निभाया। हुण ऐसा दान करो कि बाकी दे श्वास अखंडाकार नाम दी लिव विच तेल दी धार वांगू लंघण। श्री गुरु जी, जिन्हां दे निश्चय विच न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करै दा प्रकाश है, कहंदे हन प्यारी। वाहिगुरु सवारी, तेरी सिੱਖੀ निभ गई। वासा वाहिगुरु विच हो गया। प्यारे पिता दी गोद भै प्रेम भगती नाल अफुर हो के समाउणा, ये कह के सिदक दान बख्शे। इस गुप्त वार्ता तो कुछ दिन बाद माता जी बैठे बैठे कुछ उदासीन जे दिसे। प्यारी माई सबराई इकलौती बेटी दे पास बैठी बलावां लै रही है, बाणी पढ़ रही है ते प्रार्थना कर रही है, पर धी दी प्यारी मूरत विचों बल घटदा जा रहा है। गुरु साहब ते साहिबजादे सारा परिवार रात भर पास बैठे रहे हैं। कोई रोग नहीं है, पर अंदरली बाहरली सत्या कुछ होर रंग धार रही है। अमृत वेला हो गया। माता जी दी समाधि लग गई। समाधि विच सुरत की करन लगी,
ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤ, ਸੁਰਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਾ ਰਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸਭਰਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਨਤਾ ਦਿਸੀ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ ਪਰ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਹੰਝੂ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਝਲਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੁੰਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਫਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਲਖਤਾ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਸਾਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ, ਸ਼ੀਲਵੰਤੀ, ਸੰਤੋਖਵੰਤੀ ਤੇ ਸਿਦਕਵੰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਡਿੱਠੀ ਸੀ। ਸਭ ਸੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਬਿਰਾਜੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ। ਇਕੱਲੀ ਮਾਈ ਪਈ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਆਈ। ਹੁਕਮ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਸਵਰ ਮੇਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰਾਉ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਧੀ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਹਾਈ ਔਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਆ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿਆ ਧੀ ਆਖਰ ਵਿਛੜਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜੁਗਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਪਰਯੰਤ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਸਿਰ ਨਿਉੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਏ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਰਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨੀ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੀ ਚੰਗੀ ਧੀ ਸੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਧੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ। ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਕ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੋਚਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਮੈਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਨਾ ਸੋਹਰਿਓਂ ਨਾ ਪੇਕਿਓਂ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਡਰ ਕਟੀਲ ਡਾਲੀ, ਪਤਝੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸੁੰਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਦਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਝੂੜਦੀ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਖਿੱਦੂ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਗੀਟੇ ਉਲਾਰਦੀ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਚੜੀ ਸਾਂ। ਆਹਾ, ਕਦੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲਿਓਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਨਾ ਭੋਏ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਤੇ, ਤੇਲ ਚੋਏ ਤਦ ਮੈਂ ਦਲੀਜਾਂ ਲੰਘੀ। ਦਮਾ ਬੋਰੀ ਹੱਥ ਪਏ ਤਦ ਸੋਹਰੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤਿਲ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਪੀੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ। ਪੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਾਥੀ ਫੜੀਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਗੋਟੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਸੀ।
ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਫੱਬਦੇ ਸੇ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਥੀ ਛਾਵਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੀਤ ਗਿਆ। ਛਲਿਆ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਵਲੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦਈ ਫਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਸੰਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਤਾਂ ਗਾਵੇਂ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਮਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ। ਸਭ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਹੋ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਓਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਫਿਰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ ਭੱਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰਤ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸਭ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਦੇ ਯਾਦ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਕਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਦੇ ਹਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਪੇਟ। ਹਾਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰ ਠੇਡੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ, ਛੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋੜਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਮਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਬੇਖਬਰੇ ਮਨ ਵਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ? ਤਤ ਫਟ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੀੜ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡੱਗਾ ਲਾਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਇਹ ਤੁਕ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਰਬਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ? ਪਾਠ ਐਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ। ਮਨ, ਹੇ ਮਨ, ਚੰਚਲ ਚੋਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਕੁਝ ਕੋ ਪਾਠ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਨ ਹੋਰੀ ਫੇਰ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਜੇ ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਹੋਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਹੋਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਨਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਪੀ, ਕੁਝ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਆਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਅਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਸਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੌਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रो रही है, नैण वह रहे ਹਨ, सुनता छा रही है। धन तू है, शुक्र बख्श। ये आवाज़ निकल के सुरत अडोल हो गई, फुरने रुक गए, नाम दा परवाह चल पिया। बस हुण कौन दुखी है, हुण दुख किसनू है? हुण तां सुरत कह सकदी है, कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पिया। सुरत शब्द दे सिमरन विच निमग्न चल रही है। इस दशा विचों फिर नींद ने पलटा खा लिया। माई सौ गई, पर अद्धे ही घंटे मगरों जाग पई। ये नींद कोई सुभागी नींद सी। माई की देखदी है कि शरीर होला फुल है, रूह उच्चे वैराग नाल भिजी है। निर्बलता पर सुखावी निर्बलता विच शरीर पसर पिया है। घड़ियाल दी आवाज़ आई, त्रिपहरा वज गया। माई कहती है, अमृत वेला हो गया, उठ इशनान करा, पति जी नू करावां ते सत्संग नू चलीए। पर वाह वाह पति जी, तुसी तां सत्संग नू ऐं गए जिस तरह लूण दी पुतली समुंदर दा इशनान करन जावे। मैं अजे लूण नहीं होई। मैं रोज़ नहाउंदी हाँ ते रोज़ बाहर आ जांदी हाँ। प्यारी जीत जाग, त्रिपहरा वज गया। मैं नहा धो आई हाँ। श्री गुरु जी डेरे ते चले गए। प्यारी तू अज डेर क्यों लाई? जाग प्यारी चलिए। पर हाँ प्यारी, तू हुण सत्संग विच इशनानियां वांगू नहीं जांदी जो जल विच जा के ठंडकां लै के परत आउंदे हन। तू तां सत्संग विच ऐं गई हूं जिकू जल तो विछड़ी मछली जल विच जा के पिछे नहीं परतती। हा हा अज मैं इकल्ली वे लोको, अज मैं इकल्ली हाँ। मैनू सत्संग कौन ले जाए? मरना कूड़ वे लोको, पर मरना सच वे लोको। धीरज करो, पर मर गया दे विगोचे आ ही जाते हैं। हे परमारथ दे साथियो, तोड़ तां निभाओ जांदे हो जे। तुहाडी ही महिमा विच क्या है, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सजण संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाई छोड़। फिर तुसी मैनू क्यों छड़ गए? दस क्यों छड़ गए? देखो हुण मैं इकल्ली हाँ। मैं सत्संग विच किकू जावां? हैं त्रबक के हैं श्री वाहिगुरु, मैं किथे चली गई? प्यारे सदा अंग संग हन। सत्संग किथे है? जिथे मन विच नाम है, सो हे मन उलट नाम विच आ जा कहंदी दे अथरू आए, पर नैणा विच ही सुक गए। सुरत एक कड़ाका खा के चढ़ी, अडोल धुनी नाम दी बज गई। हुण प्यारे सतगुरां दे दर्शन हो रहे हन। फिर छेती अख खुल गई। आवाज़ आ रही सी। छोटे साहिबजादे खड़े कह रहे सन, प्यारी अम्मा जी आओ दरबार विच चलिए, अज अरदयाल सिंह जी रागी आए हन, बहुत सोहना कीर्तन होवेगा। ये प्यारी लाडली तोतली ते दानी आवाज़ सुन के माई उठी, बच्चियां नू गोद विच लै लिया, छाती नाल लाया, प्यार कीता। ठंड पै गई। अजे माई नू तनक आसरा दृष्टमान दे प्रेम दा लोड़ींदा सी। माई प्यारियां नू नाल लै के सत्संग विच पहुंची। सुरत बच्चियां दे प्यार दा अस्थूल आसरा लैके, गुरु दर्शन दा ध्यान विच सूखम आसरा पा के ते कीर्तन दा दिल खिचवां आसरा लैके त्रै आसरियां विच नाम विच अडोल जुड़ गई और दिन चढ़े तक नाम विच इकागर होई, आनंद विच निमग्न रही। इउं बीती दूसरी औखी रात। इत्थे प्रश्न उठदा है कि माई बहुत तकड़ी सी। रात किन्नी वेर सुख दे टिकाणे जाके फिर घबरा विच आके फिर उच्ची चढ़ जांदी रही है, पर अखीर बच्चियां दे प्यार दा आसरा पा के नाम विच अडोल हो गई। इस तरह क्यों होया? उत्तर है, माई दी सुरत नू अजे तनक आसरा दृष्टमान दे प्रेम दा लोड़ींदा सी, जिस दा ये भाव है कि माई अजे अपने अभ्यास विच उस टिकाणे नहीं सी अपड़ी कि जिथे केवल आत्मा ही आत्मा दा आसरा हुंदा है ते जीव शरीर हुंदियां उस अंदरले आसरे नाल सुख विच रहिंदा है। शरीर धारी होण करके बड़ी दूर तक शरीरक आसरियां दी लोड़ रहिंदी है। इसे करके गुरु जी ने गृहस्थ नहीं छुड़वाया। सो जद तक मन केवल आत्म बल दे आसरे सुखी नहीं रहन लग जांदा, तद तक परत के संसारक आसरियां दी लोड़ पै जांदी है। तदों
ਫਿਰ ਅਤੀਤ ਅਭਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਪੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮਾਲੂਮ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਖੜੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਟਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮ ਬਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੱਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।